नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 17 डिसेम्बर बुधवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम रही वायु प्रदूषण रे कलबल दिल्ली, कुहुड़ी सहित प्रदूषण रे आक्रांत राजधानी, दिशुनी सूर्य घन कुहुड़ी रे आच्छादित समग्र अंचल, 50 मीटर आगकू देखिबा भी संभव हेउनी। तेबे गतकाली वायुर मान अति सांघातिक श्रेणी रे चली जाइथिला। एहार प्रभाव पड़िथिला उभय विमान और रेल चलाचल उपरे। परवर्ती खबर, भद्रकरे एनकाउंटर, दुर्दांत अपराधी कमलाकांत दास और बुधिया को एनकाउंटर। चरंपा मालगोदाम निकटरे गुली मारिला पुलिस। बुधियार डाहाण गोड़े गुली बाजिथिबा बेले ताकू गुरुतर अवस्था भद्रक डाक्तरखाना भर्ती करा जाइछि। ता निकटरू गोटे देशी बंदूक और किछि गुली जबत होइछि। परवर्ती खबर, जरूरीकालीन अवतरण करने को चेष्टा करुथिबा समयरे मेक्सिकोरे एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि, जेउथिरे 10 जनकर मृत्यु होइछि। मेक्सिकोर टोलुका विमान बंदर निकटरे भयंकर विमान दुर्घटना घटिछि। एक प्राइवेट जेट इमरजेंसी लैंडिंग चेष्टा करुथिबा बेले दुर्घटनाग्रस्त होइछि। तेबे एथिरे 10 जनक मृत्यु होइछि बोली मेक्सिको राज्य नागरिक सुरक्षा संयोजक आर्डियान हार्नाडेज कहिसंती। विमानटी एक फुटबॉल पड़िया लैंडिंग करने को चेष्टा करितबा बेले निकटस्थ एक व्यावसायिक प्रतिष्ठानर छाତରେ धक्का होई विशाल अग्निपिंडुला पलटि जाइथिला। परवर्ती खबर, बड़ दुर्घटना, परस्पर को धक्का दे जलिगला अनेक गाड़ी, एकाधिक मृत बहु गुरुतर। दिल्ली आग्रा जमुना एक्सप्रेस वे रे बड़ सड़क दुर्घटना। एकाधिक गाड़ी परस्पर को धक्का देबारु गाड़ी रे निया लगी जाइथिला। एही दुर्घटना रे अनेक गाड़ी पोड़ी पाउंस होई जाइछि। तेबे एही दुर्घटना रे 4 जनक मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिछि। 25 गुरुतर आहत होइछन्ति। घन कुहुड़ी जोगु जमुना एक्सप्रेस वे रे 7टी बस और 3टी कार परस्पर को धक्का देइथिले। मथुरा निकटरे एही दुर्घटना होइछि। कुहुड़ी जोगु दृश्यमान दूरता कमि जिबारु एभली भयंकर दुर्घटना होइथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, 2026 पई स्कूल छुट्टी तालिका प्रकाश। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु आसंता 2026 वर्ष पई छुट्टी तालिका प्रकाश पाइछि। आसंता वर्ष रविवार व्यतीत 22टी छुट्टी हेबो। एथिरु छुट्टी तालिका रे थिबा नेताजी जयंती, साधारणतंत्र दिवस, उत्कल दिवस, स्वाधीनता दिवस, गणेश पूजा और गांधी जयंती विद्यालय रे पालन करा जिवो। ग्रीष्म प्रवाह को अनुमान करी मे 6 तारिख रु जून 17 तारिख पर्यंत मोट 38 दिन खरा छुट्टी रखा जाइछि। सेहीपरि दुर्गा पूजा और शीत समय रे 8 दिन लेखाएं छुट्टी रहिछि। पूजा छुट्टी अक्टोबर 17 रु 26 जाए हेबाकु थिबा बेले डिसेम्बर 23 रु 31 तारिख जाए शीत छुट्टी तालिका रे रहिछि। जिला शिक्षा अधिकारी अनुमति क्रमे 2 दिन स्थानीय छुट्टी दिया जिवो। परवर्ती खबर, मनरेगा हेबो जी रामजी। ग्रामांचलर लोकमानंकु सरकारक तरफ वार्षिक 100 दिनर काम जोगाइबाकू यूपीए सरकार महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना मनरेगा लागू करथिले। एबे एनडीए सरकार यही योजनार नाम सह किछि नियम मध्य परिवर्तन करबाकू योजना करिसंती। सरकार मनरेगा नुआ रूप विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 बा VBG रामजी प्रस्तुत होइछि। यही बिल अनुଯାयी प्रत्येक ग्रामीण परिवार प्रति आर्थिक वर्ष रे 125 दिनर मजूरी नियुक्तिर एक वैध ग्यारंटी पाइबे। परवर्ती खबर, विधायकों दरमा वृद्धि को नहीं राजरास्ता को ओह्लाइला नवनिर्माण कृषक संगठन। राज्यपाल पाखरे दाबीपत्र प्रदान करी काहींकि विधायकों दरमा 3.5 लाख को वृद्धि करागला। साधारण लोकों दिन को दरमा 500 होइतिबा बेले विधायकों दरमा दिन को 11,500 टंका। यही बिल को राज्यपाल बातिल करंतु बोली कहिसंती नवनिर्माण कृषक संगठन। परवर्ती खबर, 2026 आईपीएल मिनी ऑक्शन गतकाली आबुधाबी अनुष्ठित होइछि। लगातार तृतीय थर पई आईपीएल ऑक्शन भारत बाहर होइछि। तेबे आईपीएल नीलाम तालिका रे जोड़ी होइछि 2 ओडिया क्रिकेटरंक ना। राजेश महांती और स्वस्तिक सामलंक ना आईपीएल नीलाम तालिका रे जोड़ी बीसीसीआई। उभयंक ब्रेस प्राइस रही 30 लाख टंका। 2026 रे हेबो महाप्रलय। बाबा भेंका 2026 को नहीं बड़ भविष्यवाणी करिसंती। आउ दिन केइटा परे आसीबो नुआ वर्ष बा 2026। एहा पूर्वरु समस्ते जानिबाकू चाहुथिबे जे आसंता वर्ष आमर केमिति कटिबो, वर्ष सारा सबु भलो अछि कि नाही। बाबा भेंका कहिसंती जे
ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ପ୍ରଳୟ ସହ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 2026କୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍କାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କରିଛି ଭୟଭୀତ। ବାବାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ 2026 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ କାମ, 3 ଦିନ ଛୁଟି। ଏବେ ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁନେ ଭଳି ଅଧିକାଂଶ ମେଟ୍ରୋ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଫିସକୁ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାମଚାପ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ଅଫିସ ଆସିବେ ଓ ବାକି 3 ଦିନ ଛୁଟି ମାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ଆଗରୁ ବଢ଼ିବ ଦର, ମହଙ୍ଗା ହେବ କାର୍, ଟିଭି ଓ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। କାରଣ ଜାନୁଆରୀରୁ ଟିଭି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ କାର୍ ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀର ଦର 4ରୁ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାର ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏଆଇ ଚିପ୍ର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମେମୋରି ଚିପ୍ ଦର 500% ବଢ଼ିଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 70% ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଫଳରେ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର କିଣିନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ବଢ଼ିଲା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 120 ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଜି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 31ରୁ 48,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 32,000ରୁ 52,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 33ରୁ 55,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ହାଉସ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 17,000ରୁ 30,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଉଭୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଭିସା ସେଣ୍ଟର। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3,000 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଭିସା ପାଇଁ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଆଉ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭିସା ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 2028 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 30ରୁ 34% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 7 ଦିନ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର ତଳମୁହାଁ। ଗତକାଲି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ଆଜି ଉଦୟଗିରିର ପାରଦ ସ୍ତର 3.1 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି ପାରଦ ହାଲୁକା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ 12.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ।
आउ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବଳ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିବ କି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡିବିଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନାଓ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ତାହା ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଖାତା ବା NPS। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସଠିକ୍ ନିବେଶ କଲେ ଅବସର ବୟସରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ 60 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1 କୋଟି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଜମା ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ 1414 ଚାକିରି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଏକାଥରେ ପୂରଣ ହେବ 1414 ପଦବୀ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। OSSSCରେ ରିକ୍ୟୁଜିସନ୍ ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ କଟକଣା ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟିରେ ଆଉ ଫୁଟେଇ ପାରିବେନି ବାଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟିରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ। ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଲବ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଛି ସୁନା କମିଛି ରୂପା। ଗଲା କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ରୂପା ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। କାରଣ ଗଲା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁନା। ଗଲା ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 4,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲାଣି ସୁନା। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,19,000ରୁ ବଢ଼ି ଏବେ 1,22,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାହା ସହ ରୂପା ଦର ବି କେବେ କମୁଛି ତ ପୁଣି କେବେ ବଢ଼ୁଛି। ସପ୍ତାହକ ତଳେ ରୂପା କିଲୋ ପିଛା 1,98,000 ଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏବେ 2,10,000କୁ ପାର କରିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ତାହା 2,15,000 ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027ରେ ହେବ ଜନଗଣନା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2027ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏହି ଜନଗଣନା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଗୃହ ଜନଗଣନା ହେବ ଯାହା ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେବେକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ହେବ ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 2027ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନା ପାଇଁ 11,718 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୁକ୍ରବାର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି 2027 ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 11,718 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କୋଇଲା କିମ୍ବା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ, କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 17ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି OTET ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର 1,60,379 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପେପର 1ରେ 47,720 ଓ ପେପର 2ରେ 1,12,659 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 452ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଡେନମାର୍କର ଔଷଧ ନିର୍ମାତା ନୋଭୋ ନୋର୍ଡିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 0.25 mgର ସାପ୍ତାହିକ ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ 2200 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1 mg ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ ମାସକୁ 11,175 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 0.5 mg ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ ମାସକୁ 10,170 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି 0.25 mg ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ମାସକୁ 8,800 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସାପ୍ତାହିକ ଆଧାରରେ 0.25 mgର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 2200 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଡାଏଟ୍ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ସହ ମିଶି ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ଔଷଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଉପରୁ ହଟିବ ଟାରିଫ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଉପରୁ ହଟିବ 50% ଟାରିଫ୍। ଟାରିଫ୍ କମାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 50% ଶୁଳ୍କ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର 3 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସଦସ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା ନୀତି ହେବ ସମାପ୍ତ। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଓର ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ 90 ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ଓ 200 GB ଡାଟା। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର 90 ଦିନିଆ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ ଝଞ୍ଝଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 899 ଟଙ୍କାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁରା 90 ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ଦୈନିକ 100 MMS ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 2 GB ଡାଟା ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 20 GB ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଦିନରେ ଆପଣ ମୋଟ 200 GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଡାଟା ଓ ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏହା ସହ ଏଥିରେ ଜିଓର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ସର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 8,16,000 ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି। 96% eKYC ସରିଛି। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଗତ 15 ମାସ ସରକାରରେ eKYC ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। 96% eKYC କରିଛନ୍ତି, କେବଳ 4% eKYC କରିନାହାନ୍ତି। 6,95,530 ଜଣ ମୃତ। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। 75,030 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, 45,496 IT ଦାତା କାର୍ଡ କଟିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟା ଯାଇନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 13,50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,50,000 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।